Sorry. లేవు. Okay. So the next topic is functions. Okay. And this is very important topic actually. So whatever or wherever if you are starting writing a project, they will ask write in a functions or classes. So two methods only you need to write, either functions, either classes. So if you are little good, then they will ask for write in a modules. Okay, but definitely if you are doing any project, functions is a very important topic. So what are the different subtopics available in functions, we will discuss first, then after we will dig into the deep of the functions. So first, what is the function, why we require this. Next, what are the built-in functions, what is the def keyword, what is a without argument, with a normal argument, positional argument, arbitrary argument, keyword arguments, default arguments, what are these type of arguments, and variable length arguments. Okay, and a dictionary argument, list argument, tuple argument, set arguments. Next, how to return, if you want to return something from the function, how to return that, what is the pass by reference, pass by value. Next, what is a docstring. Next, lambda map filter. What is the lambda function? What is the map function? What is the filter? Next, what is the global scope and what is the local scope? Then after, nested functions. So this topic we will discuss. I don't think so today we will cover this all, but how many we can cover, that many we will see. According to that, we will proceed further. So function, whenever, why to write a function, what is a function? Okay, whenever you are seeing in Python code, the words are starting with the def keyword. Okay, మీరు ఎక్కడైతే డెఫ్ కీవర్డ్ చూస్తున్నారో, డెఫ్ కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం ఫంక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, we will call it as a function. Next, why we require to write a functions, మనం ఎందుకు functions రాయాలి. So like functions is a one certain kind of block. Okay, ఒక certain kind of block, how many times you want to call, that many times you can call. ఓకే, మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలి అని అనుకుంటే అన్నిసార్లు దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు. రిపీటెడ్గా 100 టైమ్స్ 200 టైమ్స్ ఇలా ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉండదండి. మీరు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇట్ విల్ గివ్ అ అవుట్పుట్. ఓకే, so like whenever we are having huge of code, okay, we want to repeat few codes or few set of block. మన దగ్గర ఒక పెద్ద కోడ్ ఉంది, అందులో కొన్ని లైన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. అలాంటి టైంలో ఫంక్షన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఎలా జరుగుద్ది అసలు ఫంక్షన్ లాజిక్ ఏంటి అంటే, here you need to understand the flow first. So this is a actual code. ఓకే, ఇదేంటండి, ఇది మన యాక్చువల్ కోడ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ కోడ్ రాసాం. లైక్ దిస్ we wrote a actual code. How to write a function? Function is a separate block. ఫంక్షన్ అనేది ఒక సపరేట్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ అ డెఫ్ కీవర్డ్ తోని స్టార్ట్ చేస్తాము. ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి అండ్ పెరెన్సిస్ ఓపెన్ క్లోజ్, పెరెన్సిస్ ఓపెన్ క్లోజ్, కోలన్ రాయాలి, కోలన్ రాసి స్టార్ట్ చేయాలి. సరే, ఇది సింటాక్స్ ప్రకారంగా, లాజిక్ ప్రకారంగా చూద్దాము. ఇప్పటి వరకు మనకు మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ లేదండి పైథాన్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్, దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంది. మనం ఇప్పటివరకు రాసేదంతా ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ ఫంక్షన్లోనే రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నాట్ అ ఇష్యూ. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ సర్టన్ కోడ్. ఇక్కడ కొంచెం కోడ్ రాసాము. ఓకే, సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ కూడా రాసాము. ఓకే, సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ కూడా రాసాము. సో ఇలా రాయకుండా ఈ కోడ్నే, ఓకే, ఇక్కడ రెండు సార్లు కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్గర్ వన్. ఓకే, బిగ్గర్ వన్ అయినప్పుడు 100 టైమ్స్ కాల్ చేయాల్సి వస్తే 100 టైమ్స్ మెయిన్ కోడ్లో రాయకుండా సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వీ విల్ రైట్ హియర్. మనం ఏం చేస్తామండి, సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం ఇక్కడ రాస్తాము. వెన్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్డ్ వీ విల్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్డ్ వీ విల్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. క్లియర్?
ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు కాల్ చేస్తాము. సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడటానికి ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కోడ్ ఎక్కడికైనా జంప్ అవ్వచ్చండి. ఓకే, కోడ్ పైకి జంప్ కావచ్చు, కిందికి కూడా జంప్ కావచ్చు. ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే కోడ్ పైకి కిందికి జంప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో బెటర్ రైట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద టాప్ ఓన్లీ. ఓకే, సజెషన్, this is what suggestion. Yeah. So how the flow will go? Flow will go like this is our main thing. So from here to it will jump to function and it will execute this function. Then okay, once after execution done, the cursor, okay, the cursor flow come back to again main menu only. ఎప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది? Once after this line execution done, the next line it will come, or within same line also it will come. So present అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కాలింగ్ అగైన్, సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది లైన్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది లైన్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అన్న మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ కోడ్. ఓకే, ఎక్కడైతే మనం మెయిన్ కోడ్ రాస్తున్నామో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ కోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ అ ఫంక్షన్ కోడ్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తాము? డెఫ్ కీవర్డ్ తోని రాస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఫ్లో. ఇప్పటి వరకు మనము యాక్చువల్ కోడ్ ని చూస్తున్నాం. సో ఇందులో ఒక సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, ఒక సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, ఒక సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని 2-3 టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా 2-3 టైమ్స్ కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్ది అంటే ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోద్ది. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోద్ది, మళ్ళీ మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇలా 2 సార్లు 3 సార్లు రాసే కంటే ఒక్కసారి ఫంక్షన్లో రాస్తే, ఓకే, వన్ టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్, ఓకే, దిస్ కోడ్ యూ కెన్ కాల్ 100 టైమ్స్. ఓకే, ఎన్నిసార్లైనా కాల్ చేయొచ్చు. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ వాంట్, దట్ మెనీ టైమ్స్ యూ కెన్ use it. So once after calling this function, it will execute this certain block. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ certain block ని execute చేస్తుంది. Once it goes to end of the function, it will comes back to main function. So this is a main function. ఇదేంటండి? ఇది మన మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇదేమో సబ్ ఫంక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ గోస్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ బ్లాక్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫ్లో చూద్దాము. ఇప్పుడు ఫ్లో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ అప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదు అంటే వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అగైన్. సో how to start the function? Okay, what is the syntax for function? So def keyword, whenever you are seeing def keyword, that is called a functions and a function name, any name you can keep. Okay, function ki ఏ పేరు అయినా పెట్టచ్చండి. parenthesis open and close is very important. Okay, def keyword ఉండాలి, function name ఉండాలి, parenthesis open close. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నవి మ్యాండేటరీ కాదండి, లైక్ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ మీద డిపెండ్. సో మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్ని బట్టి ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయకూడదు అన్నది అది మీ ఇష్టమే. ఓకే, సో ఫంక్షన్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఓకే. సో here mainly arguments are like 4 types. Okay, 4 types. One is the normal arguments. Okay, what is this arguments? We will discuss, don't worry. One is the normal arguments, one is the arbitrary arguments, third one is keyword argument, fourth one is the value based arguments. 4 ఉన్నాయండి: నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వాల్యూ బేస్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో వై వి యూజ్ ద ఫంక్షన్స్? సో చూడండి, ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను. ఫర్ లూప్ 0 to 10
0 to 10 వరకు ఇటరేట్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్ 5 నేమ్స్. ఓకే, 5 నేమ్స్ ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్. ఒక 5 నేమ్స్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నా. లైక్ ఐ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ డెఫినెట్లీ. నాకు ఏమవుతుందండి, ఈ 5 నేమ్స్ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ 10 టైమ్స్. బెటర్ ఐ విల్ రిపీట్ ఓన్లీ 5 టైమ్స్. ఓకే, so once the cluster turned on, we can able to see the result. So Right. we got the result, right? But for loop లో ఉన్న లాస్ ఏంటండి, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే ఇస్తామో అన్నిసార్లు రిపీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకసారి, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 2 సార్లు, అలా 5 టైమ్స్ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఇస్తే అన్నిసార్లు. మనం 5 టైమ్స్ ఇస్తే 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, 10 టైమ్స్ ఇస్తే 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, రిపీట్ అయింది. బట్ నేను ఈ ప్రాసెస్లో, ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఒకవేళ పేర్లు చేంజ్ చేశాను. ఓకే, శ్రీకాంత్ పేరు పైకి, రజనీకాంత్ పేరు కిందికి, లక్ష్మి పేరు మళ్ళీ పైకి కిందికి అలా చేంజ్ చేశాను. సో హౌ ఫర్ లూప్ విల్ వర్క్? ఒకవేళ చేంజ్ చేయొచ్చా ఫర్ లూప్లో ఉన్నవి రన్ టైంలో? ఏంటన్నా మళ్ళీ అడగండి. ఫర్ లూప్లో ఉన్నవి రన్ టైంలో మనం ఈ పేర్ల ఆర్డర్ చేంజ్ చేయొచ్చా? ఈ ఆర్డర్ ఉంది కదా, ప్రసాద్, కుమార్, సందీప్, మేఘన, రంజిత్ అని రాసాం కదా. సో ఈ ఆర్డర్ని మనము రన్ టైంలో చేంజ్ చేయొచ్చా ఫర్ లూప్లో? సో వీ కాంట్ చేంజ్ దిస్ ఆర్డర్. ఒకసారి ఫర్ లూప్లో రాసాము అని అంటే వీ కాంట్ చేంజ్ దిస్ ఆర్డర్. ఇవే రిపీటెడ్గా రన్ అవుతాయి. బట్ నాకు ఎలా కావాలి, సందీప్ ఒకసారి పైకి రావాలి, ప్రసాద్ ఒకసారి కిందికి రావాలి. ఇలాంటి జిగ్జాగ్ ఆర్డర్ రావాలి అంటే ఐదర్ మనం ఇలా రాసుకోవాలి, ఐదర్ ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, ఏ ఆర్డర్లో కావాలో ఆ ఆర్డర్ని మనం మెన్షన్ చేస్తూ రాయాలి. ఓకే, ఏ ఆర్డర్లో కావాలో ఆ ఆర్డర్ మధ్యలో మెన్షన్ చేయాలి. సో అలా కాకుండా నాకు మధ్యలో ఇంకొక పేరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, మధ్యలో ఇంకొక పేరు రావాలి, ఏదో ఒక పేరు. సపోజ్ ఇస్తున్నా, ఇక్కడ చరణ్ అని ప్రింట్ కావాలి, ప్రింట్ చరణ్, ప్రింట్ చరణ్. ఎస్, ఇలా ఫర్ లూప్ కాకుండా నార్మల్గా రాస్తే మీరు ఎట్లా ఇస్తే అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, చరణ్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సేమ్ థింగ్ని మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ కోడర్. ఓకే, ఇలా రాయొచ్చు, అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా అవుట్పుట్ రాదు అని, ఇలా రాస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ వే టు రైట్ ద కోడ్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ వే కాదని. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, టు రెడ్యూస్ దిస్, ఓకే, టు రెడ్యూస్ దిస్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ చేస్తే మనకు మనం అనుకున్నట్టుగా అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో హౌ టు రైట్ ఎ ఫంక్షన్, డెఫ్ స్టూడెంట్ నేమ్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్స్ పెరెన్సిస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. పెరెన్సిస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉందంటే నో ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట. సో ఇది ఏమంటామంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటాం. డెఫ్ కీవర్డ్ మీకు ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇండెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డీకి స్ట్రైట్గా రాయకూడదు, కొంచెం ముందుకని రాయాలి. ఓకే, డీకి స్ట్రైట్గా మీరు కోడ్ రాయకూడదు, కొంచెం ముందుకని రాయాలి. ఆల్రెడీ ఫర్ లూప్లో చూసారు కదా, సేమ్ అలాగే అనమాట, కొంచెం ముందుకి కోడ్ రాయాలి. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ స్టూడెంట్ నేమ్స్ బ్లాక్. ఓకే, ఈ బ్లాక్లోకి వస్తుందండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం బ్లాక్ అని అంటాం. ఓకే, ఫర్ లూప్లో కూడా బ్లాకే, ఇఫ్లో కూడా బ్లాకే, ఎల్స్లో కూడా బ్లాకే, ఓకే, వైల్లో బ్లాకే. సో ఇలాగా ఇది మొత్తం ఫంక్షన్ కిందికి వస్తుంది ఈ బ్లాక్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామండి, బ్లాక్ అని అంటాము. ఫంక్షన్ కిందికి వస్తుంది. సో నో చూడండి, సేమ్ కోడ్ మీకు ఎక్కడైతే కొత్త నేమ్స్ కావాలో అక్కడ నేమ్స్ రాసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్. ఓకే, ఇట్లా రాస్తే ఏమవుతుందంటే బయట రాసిందంతా మెయిన్, ఎక్కడైతే ఇలా రాసామో ఇది ఫంక్షన్, సబ్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో దీన్ని మనం మెయిన్ అని అంటాము, దీన్ని సబ్ ఫంక్షన్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్రింట్ లక్ష్మణ్ అని రాశాను. ఓకే, ప్రింట్ లక్ష్మణ్. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది,
లక్ష్మణ్ ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఆర్డర్ ఏంటి, నేను స్టూడెంట్ నేమ్స్ అని కాల్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ డెఫ్ రాయాల్సిన పని లేదు. దీన్ని ఏమంటామండి, ఫంక్షన్ కాల్ అని అంటాం. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, డెఫ్ అనే ఆల్రెడీ మీకు అక్కడ కీవర్డ్తో అర్థమైపోతుంది, డెఫినేషన్. దిస్ ఈస్ ద definition. Okay, this is definition. This is okay, especially this one and this one and this one, these three are function calls. వీటిని ఏమంటామండి, వీటిని ఫంక్షన్ కాల్స్ అని అంటాము, దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటాము. సో ఫంక్షన్ కాల్ చేయడం వల్ల ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి కాల్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్ మీరు రాయడం వల్ల ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి ఆ కాల్ వెళ్తుంది. ఇందులో ఉన్న లైన్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. వన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ డన్, ఇట్ వెంట్ టు లాస్ట్ లైన్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ మెయిన్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ ఏమవుతుందండి, మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ ఇస్ దేర్, ఇట్ విల్ అగైన్ జంప్ టు డెఫినేషన్. ఓకే, వన్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది లైన్స్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ జంప్ బ్యాక్ టు మెయిన్ అగైన్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ లైన్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ క్లోజ్ హియర్. చూడండి, సో సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా కంట్రోల్ చేశానో చూడండి. లక్ష్మణ్ తర్వాత నాకు శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరి పేర్లు కావాలనుకున్నా. నెక్స్ట్ సీత వచ్చింది. ఓకే, సీత తర్వాత మళ్ళీ శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరి పేర్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ కృష్ణ, మళ్ళీ అందరి పేర్లు. ఇలా నాకు ఎక్కడైతే సపరేట్గా ఇంక ఎక్స్ట్రా రాసుకోవాలనుకున్నానో అలా ఆరామ్స్గా రాసేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది చెప్పుకున్నాం కదండి, ఫంక్షన్ బ్లాక్. సో ఇది ఎలా రిపీట్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. సో సింటాక్స్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ డాక్ స్ట్రింగ్ సింటాక్స్. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ఎందుకు రాయాలి. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే, డాక్ స్ట్రింగ్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్. డాక్యుమెంట్ మనం రాస్తాం అనమాట. ఒకవేళ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్, ఓకే, యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఆ ఫంక్షన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నా, అసలు ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తే వాటి డెఫినేషన్స్ ఏంటివి అన్నది సో మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ నేను యాజ్ అ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు అసలు ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి, దానికి యూజ్ ఏంటి అని తెలియకపోవచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ we will give or we will mention why this function, what is the use of this function అనేది క్లియర్గా రాసి పెడతాం అనమాట. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకే కాదు, ఒక 2 years తర్వాత సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద మళ్ళీ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద మళ్ళీ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది, కొన్ని ఫంక్షన్ చూస్తున్నాం. సో ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ మొత్తం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పని లేకుండా డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్లో దాని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాం అనమాట. So once after writing this documentation strings, we can easily understand why this function we wrote. Okay, ఈ ఫంక్షన్స్ మనం ఎందుకు రాసామని క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో చూడండి, డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ఎలా రాయాలి అంటే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో సింగిల్ కోట్స్ 3 times at the starting and single quotes ending 3 times at the end. ఓకే, స్టార్టింగ్ దగ్గర 3 సింగిల్ కోట్స్, ఎండ్ దగ్గర 3 సింగిల్ కోట్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఒక ఆప్షన్. రెండవది డబల్ కోట్స్ 3 times at the starting, డబల్ కోట్స్ 3 times at the ending. ఓకే, ఇలా అయినా రాయొచ్చండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డాక్ స్ట్రింగ్. సో 2 వేస్గా రాయొచ్చు, సింగిల్ కోట్స్ 3 times at the starting and ending, డబల్ కోట్స్ 3 times at the starting and ending. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్. సో ఒక్క లైన్ తర్వాత రాసినా కూడా మీరు దాన్ని డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అనరండి.
ఓకే, కన్ఫామ్గా డెఫ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లోనే రాయాలి. సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తున్నాను, డాక్ స్ట్రింగ్ టెస్ట్ అని ఒక ఫంక్షన్ నేను తీసుకున్నాను. ఏదైనా ఫంక్షన్ అని మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డాక్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్. ఇదేంటండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ డాక్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అని చూద్దామని రాస్తున్నాము. సో దాని తర్వాత ఒక లైన్ రాశాను. దిస్ లైన్ ఇస్ ద, ఒక్క లైన్ అన్నా కన్ఫర్మ్ రాయాలండి. ఒక్క లైన్ కూడా రాయను అని అనుకుంటే ఏం చేయాలండి, పాస్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. ఓకే సార్, నేను ఒక్క లైన్ కూడా రాయాల్సిన నాకు అనిపించట్లేదు, నాకు రాయాలని, నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు అని అంటే యూ కెన్ రైట్ అ పాస్ కీవర్డ్. ఓకే, పాస్ కీవర్డ్ రాస్తే ఫెయిల్ కాదు. మీరు ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ రాశారు అంటే ఇట్ విల్ ఫెయిల్. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి, ఈ ఫంక్షన్లోనే ఒక లైన్ రాస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ లైన్ ఇన్సైడ్ డాక్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ లైన్ ఏంటండి, డాక్ ఫంక్షన్ లోపలే ఉంది. నెక్స్ట్ డాక్ స్ట్రింగ్ టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్. ఓకే, ఇదేంటండి ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. వన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫంక్షన్ కాల్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, కర్సర్ విల్ జంప్ టు దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్కి జంప్ అయిపోయి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది డిస్ప్లే ఇస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ షో. ఓకే, డిఫాల్ట్గా డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే చేయదండి. యూ నీడ్ టు రైట్ or you need to mention specially, then only it will display. Just a minute. Yeah, so by default documentation string it will not show. You need to check with the magic method వాడితే మీకు డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ టు చెక్ దాట్. సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, నాకు ఏం ప్రింట్ అయిందండి, దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఇన్సైడ్ ద డాక్ ఫంక్షన్. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ లోపల ఈ ఒక్క లైన్ మాత్రమే ఉంది అని చూపిస్తున్నాం. సో ఇలాగా మీరు ఎంత పెద్ద డాక్ స్ట్రింగ్ అయినా రాయొచ్చండి. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ఎంత పెద్దదైనా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డాక్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ ఫర్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మార్నింగ్ క్లాస్ with Sharan and Lakshmi. ఓకే, Sharan and Lakshmi అని రాస్తున్నాను. సో ఎలా చెక్ చేయాలి, నేను ఒక లైన్ రాశాను, దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద డాక్ ఫంక్షన్ అని రాశాను. సో హౌ టు చెక్ ద డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు డాక్ స్ట్రింగ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ డాక్ అండర్ స్కోర్ డబుల్ అండర్ స్కోర్లు వాడాలండి. డబుల్ అండర్ స్కోర్ వాడితే మీకు డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అన్నది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు డాక్ స్ట్రింగ్ వాడలేదు, అండర్ స్కోర్ డాక్ స్ట్రింగ్ అని వాడలేదు, ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే, ఇట్ విల్ గివ్ అ నార్మల్ అవుట్పుట్. మీ ఫంక్షన్లో ఏ లైన్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఆ లైన్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, అండర్ స్కోర్ డాక్ ఎప్పుడు వాడాలి అని అంటే, మీకు ఎవరో ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చారు, యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పారు. ఓకే, యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పారు. సో హౌ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ ఫర్. సో మీ డెవలపర్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, మీ ఆర్కిటెక్ట్ కావచ్చు, ఎవరైనా మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కావచ్చు, ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కోడ్ అమ్మా. సో ఈ కోడ్ని గో త్రూ చేయండి అని అన్నప్పుడు కోడ్ మొత్తం లైన్ బై లైన్ చదవాల్సిన పని లేకుండా ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఫంక్షన్లో డాక్ స్ట్రింగ్స్ చూసారనుకోండి, డాక్ స్ట్రింగ్ చూస్తే మీకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ కోడ్ you can quickly say that okay, I understood the code. Now ఇలా రాస్తే మీకు ఏమైందండి, ఒకటే లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దిస్ మెయిన్ లైన్, దిస్ ఇస్ మన, ఇదేంటండి, ఇది మన మెయిన్ లాజిక్ కాబట్టి ఈ ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ లైన్స్ we are not able to see. డాక్ స్ట్రింగ్ చూడాలి అంటే కన్ఫర్మ్ గా మ్యాజిక్ మెథడ్ వాడాలి. సో మ్యాజిక్ మెథడ్ వాడితేనే మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ టు సీ దట్, సో ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అనే ఒక లైబ్రరీ ఇచ్చారు, దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ వన్.
సో మ్యాథ్ డాట్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ డాక్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్, దీన్ని డాక్ స్ట్రింగ్. ఇదేంటండి ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీ. దిస్ మాడ్యూల్ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ టు ద మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్డ్ బై సి స్టాండర్డ్. సి స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా ఇందులో లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, ఆ లైబ్రరీస్ మీరు వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అర్థమైందండి. మీకు తెలియని మీకు ఏదో ఒక పాయింట్ తెలియదు, ఆ పాయింట్ సెర్చ్ చేయాలి అని అనుకుంటే సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇంపోర్ట్ పాండాస్, ఇది ఒక లైబ్రరీ అండి. సో పాండాస్ గురించి నాకేం తెలియదు, ఇనిషియల్గా అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ మీకు అనుకుందాం లేకపోతే పాండాస్. ఓకే, బెటర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, సో పాండాస్ డాట్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ డాక్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ ఎలా ఇవ్వాలండి, ఇలా ఇవ్వాలి. చూడండి, దీని గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. పాండాస్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ లైబ్రరీ ఫర్ పైథాన్. సో పైథాన్కి సంబంధించిన ఒక డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ ప్యాకేజింగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, అసలు దాని ఫీచర్స్ ఏంటివి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి. క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇలా మీరు ఎంత పెద్ద డాక్ స్ట్రింగ్ అని రాయొచ్చు. చూడండి, వాళ్ళు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడో ఎండ్ చేశారు. ఓకే, CSV ఫైల్స్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు, మెర్జింగ్ జాయినింగ్ అన్ని దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ మెన్షన్ చేశారు. సో మనం ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు కూడా మన ఫంక్షన్ ఏమేమి చేస్తుంది అన్నది క్లియర్గా ఇలా రాయాలండి. ఓకే, యూ నీడ్ టు రైట్ క్లియర్లీ లైక్ దిస్, దెన్ ఓన్లీ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో చూడండి, ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో నేను ఇమేజెస్కి వెళ్తున్నా. యా, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాశారు వాళ్ళు, ఎక్స్ప్లోర్ డేటా కంటెంట్. ఓకే, డేటా కంటెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి రాశారు. సో క్రియేట్స్ ప్లాట్స్ సమ్మరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటెండెడ్ టు యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ లైనర్ రిగ్రెషన్ మోడలింగ్. సో వాళ్ళు ఇలా స్పెషల్గా ఇక్కడ రాశారనమాట డాక్ స్ట్రింగ్ని ఎందుకు వాడాలి అనేది. సో ఇలా కాదు అని అనుకుంటే డాక్ స్ట్రింగ్ చూడండి, చాలా మటుకు మీకు కన్ఫర్మ్గా డాక్ స్ట్రింగ్స్ రాస్తారండి ఎవరైనా. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏదైతే మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుందో, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్ నో వరీస్, స్టిల్ ఐ విల్ ఓపెన్ ఇన్ సపరేట్ విండో. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఏదైతే గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుందో, ఓకే, గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుందో అదేంటండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాక్ స్ట్రింగ్. సో డాక్ స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ త్రిబుల్ కోట్స్ స్టార్ట్ చేశాడు, ఇక్కడ త్రిబుల్ కోట్స్ ఎండ్ చేశాడు. సో ప్రతి ఫంక్షన్కి అలాగే రాస్తారండి. ఓకే, ప్రతి ఫంక్షన్కి అలాగే రాస్తారు, మీరు కూడా రాయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ఫంక్షన్ need not to write, but if it is you are creating one library kind of thing, you need to write. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఆ ఫంక్షన్ అసలు ఎందుకు పనిచేస్తుంది అని. ఇలా రాయడం వల్ల రీడబిలిటీ చాలా పెరుగుతుందండి. ఓకే, ద కోడ్ హూ ఈజ్ సీయింగ్, ఓకే, ఎవరైనా రివ్యూ మీ కోడ్ తర్వాత రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకే, దే కెన్ ఈజీలీ సే దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ కోడ్. ఓకే, వాళ్ళు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారండి. సో అది ఎఫెక్ట్ కూడా కాదు, ప్రోగ్రామ్ ఫ్లోలో అది కనిపించదు. ఎక్కడ మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ షో. సో కన్ఫర్మ్గా రాయాలా అంటే ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ, బట్ రైటింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. సో నౌ ఒక్క లైన్ తర్వాత మీరు డాక్ స్ట్రింగ్ రాసిన, దట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డాక్ స్ట్రింగ్. ఒక్క లైన్ తర్వాత మీరు రాసిన ఏమవుతుందండి, అది డాక్ స్ట్రింగ్ కింద తీసుకోదు, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కామెంట్స్. ఓకే, అది ఏమని తీసుకుంటుందండి, కామెంట్ చేశారు కోడ్ని అని చెప్పి తీసుకుంటుంది, కానీ డాక్ స్ట్రింగ్ అని తీసుకోదు. సీ దిస్ అవుట్పుట్, ఏమైందండి, డాక్ స్ట్రింగ్ నన్ అని వస్తుంది. ఎందుకు నన్ను, ఇక్కడ ఒక్క లైన్ తర్వాత రాశాను, ప్రింట్ అనే లైన్ని పైన రాశాను, దీన్ని కింద రాశాను, కానీ ఇప్పుడు ఇది ఏమైందండి,
త్రిబుల్ కోట్స్ స్టార్టింగ్, త్రిబుల్ కోట్స్ ఎండింగ్ లో రాస్తుంది ఏంటండి, పైథాన్ కి కామెంట్. ఓకే, పైథాన్ కి ఏమవుతుందండి, కామెంట్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా ఫంక్షన్ తర్వాతనే, ఐ మీన్ డెఫ్ కీవర్డ్ ఉండే లైన్ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో మీరు రాస్తేనే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డాక్ స్ట్రింగ్. దెన్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డాక్ స్ట్రింగ్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, వితౌట్ డాక్ స్ట్రింగ్. ఓకే, వితౌట్ డాక్ స్ట్రింగ్, ఎస్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి, ఫంక్షన్ కాల్ లేదు, డాక్ స్ట్రింగ్ లేదు, ఓన్లీ ఫంక్షన్ కాల్ రాసాము, ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ లాజికల్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే త్రో చేస్తుంది, బట్ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మాత్రం త్రో చేయదండి. ఇప్పుడు చూద్దాం, సింటాక్స్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అని అంటున్నాను కదా, సో చూద్దాం ఇది ఒకసారి. చూడండి, సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది, బట్ లాజికల్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్. మీరు అంటే ఫంక్షన్ కాల్ చేసేంత వరకు, ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ ఎర్రర్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ చెక్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్, how many times we can call. Okay, how many times we can call the function, 100 times, 1000 times, how many times you want, that many times you can call the function. Okay, there is a no problem for calling the function. Function definition ఒకటే సారి రాస్తారండి. Function definition you will write only one time, but function call you can do 100 times. Okay, ఎన్ని సార్లు కావాలనుకుంటే అన్ని సార్లు మీరు ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మాత్రం ఒకటేసారి రాస్తారు. ఇది క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒకసారి రాశాను, దీన్ని ఫంక్షన్ కాల్ అని అంటాము. ఫంక్షన్ కాల్ నేను ఒక 3 టైమ్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఒక 3 టైమ్స్ రాస్తున్నాను. సో 3 టైమ్స్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, చూడండి, అవుట్పుట్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. మీరు ఇంకా లాజిక్ మెన్షన్ చేస్తే అవుట్పుట్లో కూడా మీ ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకునేలాగా లాజిక్ రాయొచ్చు. దట్ టాపిక్ ఆల్సో దేర్, విల్ కమ్ టు నో. సో ఇక్కడ చూడండి, 3 సార్లు నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇక్కడ అసలు ఏం జరిగింది? ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒకసారి రాసాము, ఫంక్షన్ కాల్ 3 సార్లు రాసాము. సో కోడ్ ఎన్నిసార్లు రాశానండి? కోడ్, మెయిన్ కోడ్ ఆర్ లాజిక్ కోడ్ ఐ రోట్ ఓన్లీ 1 టైం. ఓకే, లాజిక్ కోడ్ని నేను ఎన్నిసార్లు రాశానండి? ఒకటేసారి రాశాను, బట్ ఎన్నిసార్లు వాడుకుంటున్నా? 3 టైమ్స్ వాడుకుంటున్నా. సో అదే ఒకవేళ నేను సపరేట్గా రాశాను అనుకోండి, ఎన్ని లైన్స్ అవుతుంది? 6 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అవుతుంది. 6 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము సేమ్. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్లో కూడా అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. మీరు ఎన్నిసార్లు అయితే కోడ్ లైన్స్ ఇస్తారో, లాజిక్ లైన్స్ ఇస్తారో, అన్ని లైన్స్ ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమవుతుందండి? నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, 6 సార్లు రాయాల్సిన కోడ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? 2 టైమ్సే రాస్తున్నారు. ఫంక్షన్ కాల్ సేమ్ జరుగుతుంది. లాజిక్లో, ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా మీరు ఎన్నిసార్లు అయితే ఇస్తారో అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. Is it clear? So now, how to create a calculator? Okay, క్యాల్కులేటర్ అనేది మీరు చూసే ఉంటారు, ప్రతి విండోస్ మెషిన్లో ఉంటుంది. సో క్యాల్కులేటర్ అని కొట్టగానే మీకు ఒక క్యాల్కులేటర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాల్కులేటర్. సో నేను ఏదైనా నెంబర్, ఓకే, ఏదైనా నెంబర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఏదైనా చేయొచ్చు. దీంతో పాటు ఈ క్యాల్కులేటర్కి కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు చేయాలి అంటే అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు GUI వచ్చింది. ఓకే, GUI వచ్చింది. GUI కాకుండా, ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ GUI, యూ వాంట్ టు యూజ్ ఓన్లీ లాజిక్. ఓకే, లాజికే వాడాలి అని అనుకుంటే ఎలా రాస్తాం కోడ్? ఓకే, కోడ్ ఎలా రాస్తాము? ఇక్కడ 2-3 వేస్ ఉన్నాయండి. we will see with the 1-2 ways, then after we will proceed further. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ ఫంక్షన్ అని రాసుకున్నాను. సో యాడ్ అని రాసుకున్నా నడుస్తుందండి. ఓకే, యాడ్ అండర్ స్కోర్ ఫంక్షన్ అని రాయాల్సిన పని లేదు.
యాడ్ అని రాసినా నడుస్తుంది. బట్ టు అండర్స్టాండ్ very easily, everywhere I am writing fn. Okay, fn stands for function. Okay, addition function, subtraction function, division function, multiplication function. షార్ట్కట్ గా రాసానండి. యాడ్ fn, sub fn, div fn, మల్ fn. ఓకే, సో ఇందులో నాకు నచ్చినట్టుగా నేను అడిషన్ చేసుకుంటున్నా. ఎలా అడిషన్ చేసుకుంటున్నా? 10 ప్లస్ 20, 20 మైనస్ 10. ఓకే, 20 ఫ్లోర్ డివిజన్ బై 5. ఓకే, ఫ్లోర్ డివిజన్ 5. నెక్స్ట్ బై 5 అనొచ్చండి డైరెక్ట్గా, ఫ్లోర్ డివిజన్ అని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో నెక్స్ట్ 4 స్టార్ 5. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, నేను ఎన్నిసార్లు ఫంక్షన్ రన్ చేసినా, ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఫంక్షన్ రన్ చేసినా నాకు అవుట్పుట్లో ఏమైనా తేడా వస్తుందా? నేను 100 టైమ్స్ రన్ చేసినా కూడా నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇంతే అండి ఇది. ఓకే, 100 టైమ్స్ రన్ చేసిన నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇది. ఎందుకు? అడిషన్ ఫంక్షన్లో 10 ప్లస్ 20 రాశాను, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? 30. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్లో 20 మైనస్ 10 రాశాను, రిజల్ట్ 10. నెక్స్ట్ డివిజన్లో 20 బై 5 కాబట్టి ఇట్స్ 4. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్లో 4 ఇంటూ 5 కాబట్టి ఇట్స్ 20. సో ఈ లాజిక్లో, ఓకే, ఇక్కడ అసలు లాజిక్ మ్యాథ్ లాజిక్ తప్ప మెయిన్ లాజిక్ ఏం లేదు. సో స్టిల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక్కొక్క లైన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాను ప్రతి ఫంక్షన్లో. అండ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. అంటే 10 ప్లస్ 20 అనేవి ఏంటండి? ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. నేను ఎన్నిసార్లు ఈ ఫంక్షన్ రన్ చేసిన, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని రన్ చేసినా నాకు ఏమవుతుందండి? సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సార్ అలా కాదు కదా సార్, మనము క్యాలిక్యులేటర్లో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా, ఒకసారి వచ్చిన నెంబర్స్ ఇంకోసారి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, వేరే నెంబర్స్ అడిషన్ చేస్తాం కదా, అది ఎలా పాసిబుల్? సో ఎలా పాసిబుల్ అంటే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎలా పాస్ చేయాలి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ రాయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏబిస్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటాము. ఏ ప్లస్ బి సేమ్ లైక్ పైన రాసినట్టుగా 10 ప్లస్ 20నే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అని రాస్తాము. సో ఇక్కడ బి మైనస్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ 20 మైనస్ 10 అని రాసాము. సో ఇక్కడ బి మైనస్ ఏ అని రాశాను. నెక్స్ట్ ఏ కామ బి, మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఏ ఫ్లోర్ డివిజన్ బై బి. ఓకే, ఫ్లోర్ డివిజన్ బి అని రాశాను. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ రాశాను. ఓకే, ఏం రాశానండి? నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ రాశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, యాడ్ ఫంక్షన్కి ఏమని పంపిస్తున్నా? యాడ్ ఫంక్షన్కి సేమ్ పైన ఏమైతే వాల్యూస్ ఇచ్చానో 10 ప్లస్ 20 అవే ఇస్తున్నా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే 10 గోస్ ఫర్ ఏ, 20 గోస్ ఫర్ బి. ఓకే, 10 ఏమవుతుందండి? 10 ఏకి వెళ్తుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా రాస్తారో దిస్ విల్ గోస్ టు దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ విల్ గోస్ టు బి. అర్థమైందండి? ఈ లాజిక్ కన్ఫర్మ్గా అర్థం కావాలి. అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో నెక్స్ట్ 20 దేనికి వెళ్ళిపోతుంది? 20 ఏకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, 20 ఏకి వెళ్ళిపోతుంది. 10 బికి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ 30 10 దేనికి వెళ్ళిపోతుందండి? 30 ఒకవేళ డెఫ్ ఫంక్షన్ అయితే ఏకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది బికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అడిషన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసాము అని అంటే ఆ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏకి వెళ్తుంది, ఇది బికి వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ విల్ గోస్ ఫర్ బి. నెక్స్ట్ మల్ ఫంక్షన్ ఇది 10 ఏకి వెళ్తుంది, 20 బికి వెళ్తుంది. అర్థమైందండి? ఒకసారి చూడండి రిజల్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేశాను? ఏబి తీసుకున్నాను. ఓకే, ఏబి తీసుకున్నాను, బట్ రాయడంలో అవుట్పుట్ ఎలా రాశానండి? బి మైనస్ ఏ రాశాను. బి మైనస్ ఏ రాశాను. సో బి వాల్యూ ఎంత అండి? బి వాల్యూ 10, ఏ వాల్యూ 20 కాబట్టి నాకు ఇది -10 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ డివిజన్లో ఏంటండి? ఏ నెంబర్ తీసుకున్నాను? 30/10 తీసుకున్నాను.
ఓకే ఎస్ సార్. ఓకే 30/10 తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 టైమ్స్. ఎస్ నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్. మల్టీ 56 into 2. ఓకే 56 ఏకి వెళ్ళింది, 2 ఏమో బికి వెళ్ళింది. 256 స్టార్ 2 కాబట్టి రిజల్ట్ 112. 1 2. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం తీసుకున్నాం, అడిషన్ ఫంక్షన్. ఓకే అడిషన్ ఫంక్షన్ లో 100 ఏకి వెళ్తుంది. ఓకే 100 ఏకి వెళ్తుంది, 200 ఏమో బికి వెళ్తుంది. లోపలికి వచ్చేసి ఏం ఆపరేషన్ చేసాము, a ప్లస్ బి చేసాము, అంటే 100 ప్లస్ 200 చేసాము. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ 300. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్. మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ లో 10 ఏకి వెళ్తుంది, 20 బికి వెళ్తుంది. సో రిజల్ట్ విల్ బి 10 into 20 ఇట్స్ 200. క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్. Yeah, if you have any doubts, now itself raise, so I can easily explain. తర్వాత కూడా అడగచ్చండి, అలానే ఏం లేదు, బట్ ఇక్కడ అడిగితే మీకు క్లియర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అడిషన్ ఫంక్షన్, సేమ్ ఫంక్షన్స్ రాశాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇంతకుముందు కూడా నేను ఏం చేశాను, ఫంక్షన్లో వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్. ఓకే ఇదైతే ప్యూర్గా హార్డ్ కోడింగ్ అండి. ఓకే వేరే నెంబర్స్కు పనిచేయదు. ఓకే ఇదైతే ఏమవుతుందండి, ఇది వేరే నెంబర్స్కి పనిచేయదు. అదే ఇదైతే మీరు ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఓకే ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, కానీ మీరు మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి. ఓకే మీరు మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి. అదే ఇదైంది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే ఫస్ట్ ఇన్పుట్, సెకండ్ ఇన్పుట్. వై ఇన్పుట్ వి విల్ టేక్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు వాడతాము? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? చరణ్ వినిపించట్లేదు. Still I am not able to hear, but okay. Yeah, Lakshmi, why input? Input ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? Okay, so input function we will take a input from the user. Okay, user దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకున్నానికి వాడతాము. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే స్ట్రింగ్ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఆర్ వీఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ ఇంట్. ఓకే మనం ఎందుకు ఇంట్ రాసామంటే ముందు మనం టైప్ క్యాచ్ చేస్తున్నాము ఇంటీజర్కి వచ్చేలా. సో ఏవైతే మనం ఇన్పుట్ నెంబర్స్ ఇస్తామో అవి స్ట్రింగ్ లాగా వస్తాయి. స్ట్రింగ్ వి కాంట్ యాడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. సో నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ నెంబర్ నేను ఏమని ఇస్తున్నాను, 1000 ఇస్తాను. ఓకే సెకండ్ నెంబర్ 500 ఇస్తాను. ఓకే సెకండ్ నెంబర్ ఏమని ఇస్తున్నాండి, 100. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనం ఏబీలను అన్నిటికీ పాస్ చేస్తున్నాం. సో యాడ్ ఆఫ్ ఏ కమ బి అంటే ఏం వెళ్తుందండి, ఏ ప్లేస్లోకి 1000, బి ప్లేస్లోకి 500 వెళ్తుంది. యాడ్ లోపల ఏం లాజిక్ రాసామండి, అడిషన్ లాజిక్ రాసాం. సో 1000 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడికి 1000 వస్తుంది. ఓకే ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది, 500 వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడికి ఏమొచ్చిందండి, 500 వచ్చింది. జస్ట్ అ మినిట్ గైస్. సో నాకు ఏమైందండి, ఏ ప్లేస్లోకి 1000, బి ప్లేస్లోకి 500 వెళ్ళింది. అడిషన్ లాజిక్ రాసాము. సో 1500. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా దీన్ని తీసుకుంటున్నా. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు. సో ఏకి ఎంత వెళ్తుందండి, 1000, బికి ఎంత వెళ్తుంది, 500. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత వస్తుంది, 1000 మైనస్
1000 minus 500. ఓకే, నెక్స్ట్ 500. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామండి, ఫ్లోర్ డివిజన్ తీసుకోవాలి. సో ఫ్లోర్ డివిజన్ తీసుకుంటే మీరు ఏ లాజిక్ అయినా రాయొచ్చండి, ఫ్లోర్ డివిజన్ రాయొచ్చు, నార్మల్ లాజిక్ రాయొచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో 1000 by 500 ఇట్స్ 2. నెక్స్ట్ 2. మల్టిప్లికేషన్. మల్టిప్లికేషన్లో 1 is 1000 and 1 is 500. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత అండి, టోటల్ 5 zeros ఆఫ్టర్ 5. 5 zeros ఎక్కడ వస్తాయండి, 5 5. తర్వాత వస్తాయి. క్లియర్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఒకవేళ నేను సేమ్ మెనూని, ఓకే, జిఐ లేకుండా, ఓకే, వితౌట్ జిఐ సేమ్ లాజిక్ నాకు రన్ కావాలి. ఓకే, సో సేమ్ లాజిక్ రన్ కావాలి అని అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే 0 to 4 టైమ్స్ తీసుకుంటున్నా, సో దాట్ ఐ కెన్ చూస్ వెరీ నైస్లీ. ఓకే, ఇది మెనూ కోడ్ అంటామండి దీన్ని. చూడండి సేమ్ లాజిక్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ లూప్లో ప్రింట్ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ప్రింట్ 1 అడిషన్, 2 సబ్స్ట్రాక్షన్, 3 మల్టిప్లికేషన్, 4 డివిజన్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ జియూఐ లేదు కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నామండి. జియూఐ ఉంటే డైరెక్ట్గా జియూఐ క్రియేట్ చేయొచ్చు, చేద్దాము. నాట్ నౌ. ఓకే, టికింటర్ అనే టాపిక్ ఉంది మీకు, టికింటర్ టాపిక్లో వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, మనం టికింటర్లో జియూఐ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చండి, డోంట్ వరీ, వీ విల్ డూ దట్. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏబీ తీసుకుంటున్నాం. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చారు అంటే అడిషన్ చేయమని ఇచ్చారు, వీల్ గో ఫర్ అడిషన్. ఓకే, ర్యాండమ్గా మనకు నచ్చిన 4 చేయకుండా క్యాల్కులేటర్ ఎలా చేస్తుందంటే ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే అడిషన్ చేస్తుంది, మైనస్ క్లిక్ చేస్తే డివిజన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది, అదే స్లాష్ క్లిక్ చేస్తే డివిజన్ చేస్తుంది. ఓకే, అలాగా ఇక్కడ మనము ఏ నెంబర్ అయితే ఇస్తారో, ఓకే, ఆ నెంబర్ ఆపరేషన్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ నెంబర్ ఆపరేషన్ చేద్దాము. సో ఇఫ్ ఎల్స్ రాసుకున్నాను. సో ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో ఆ నెంబర్కి మనం ప్రొసీడ్ చేద్దాం. నో నాకు మీనూ వచ్చింది చూడండి, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఏది చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో అక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనం ఫస్టే తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ అడిషన్ అనుకుంటున్నాను. అడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి. 1500 అడిషన్ ఎంత అండి, 1500 వచ్చేసింది. ఓకే, 1500 వచ్చేసింది. మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఏం కావాలి, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఈసారి నేను దేనికి వెళ్తున్నా అండి, 3కి వెళ్తున్నా, మల్టిప్లికేషన్కి వెళ్తున్నా. సో మల్టిప్లికేషన్లో 20 ఇస్తున్నా, 200. మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తుంది. ఈసారి 2 ఇస్తున్నా. ఓకే, దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 2, 150. ఓకే, నాకు ఏమొచ్చిందండి, 50 వచ్చింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తుంది. సో 4, 5. 4 సారీ ఎంటర్ 4 తీసుకున్నాను, 5 నెంబర్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే డివిజన్ కదా, డివిజన్ కాబట్టి నేను ఏమని ఇస్తున్నా అంటే సరే 1 ఇస్తున్నా. సో నాకు ఏమొచ్చిందండి, 5 వచ్చింది. సో ఇక్కడికి నాకు ఇంకా నేను 100 టైమ్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. నాకు క్యాల్కులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఏం ఆపరేషన్ కావాలి, ఆపరేషన్ ఇవ్వాలి, ఏ నెంబర్కి చేయాలి ఆ నెంబర్, నెక్స్ట్ నెంబర్ దేనికి ఆ నెంబర్స్. ఇలా మీరు ఏం చేయొచ్చండి, సేమ్ క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ బట్ మెనూ లాగా చేయొచ్చు అన్నమాట. సో మీకు ఎవ్రీ టైం మెనూ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ మెనూలో మీరు ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో అది అలా ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఏం స్పెషల్గా రాయలేదండి, ఒక వైల్ లూప్లో కూడా రాయొచ్చు. సేమ్ లైక్ నేను పైన ఫర్ లూప్లో రాశాను. ఒకవేళ రిపీటెడ్గా రన్ కావాలి అనుకుంటే వైల్లో రాస్తే రిపీటెడ్గా రన్ అవుతూనే ఉంటుందండి. దిస్ విల్ నాట్ స్టాప్. ఓకే, ఇది మాన్యువల్గా మీరు ఆఫ్ చేస్తే తప్ప ఇది ఆఫ్ కాదండి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బట్ యూ ట్రై. ఓకే, Ctrl+C కొడితే మీకు మళ్ళీ అయిపోతుందండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. సో యూ ఎగ్జిక్యూట్ దట్. నెక్స్ట్ till now we are not okay, we passed AB ఆర్గ్యుమెంట్స్, మనం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాము. బట్
ఎలా అసలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవుట్పుట్ వి విల్ గెట్. సో అది చూద్దాము. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలా అంటే అది మ్యాండేటరీ కాదండి, మీరు రాసే లాజిక్ను బట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పెరాంథసిస్ లోపల మాత్రమే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, పెరాంథసిస్ లోపల అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో పెరాంథసిస్ ఉన్నాయి కదండి, పెరాంథసిస్ లోపల మాత్రమే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలి. నేను బయట రాస్తాను సార్ అంటే దట్ విల్ బి సింటాక్స్ వైలేషన్. ఓకే, అదేమవుతుంది, సింటాక్స్ వైలేషన్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ నాట్ రన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈచ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ బి సపరేటెడ్ విత్ కామా. ఓకే, ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా ఉండాలండి, కామాతోని సపరేట్ అయి ఉండాలి. ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్స్, ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్స్ యూనిక్ ఉండాలి. ఓకే, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ ఏ అని రాస్తే ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ బి అని రాయండి, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని రాస్తే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని రాయండి. అలా కాకుండా అన్నిటికీ నేను ఎఫ్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ అను ఏ ఏ ఏ అను బి 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 అని ఇస్తానంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. ఓకే, సో ఓకే. చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి, జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఫంక్షన్. సో జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం దాంట్లో ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పాస్ చేయము. ఓకే, ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పాస్ చేయము, దాన్ని జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం. సో అక్కడ మీరు ఎంతైనా కోడ్ రాయొచ్చు అండి, మీకు నచ్చినంత కోడ్ రాయొచ్చు. ఏ ఫంక్షన్లో కూడా ఇంతే కోడ్ రాయాలి అనే రూల్ ఏం లేదండి, ఎంత కోడ్ అయినా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సో వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయడం వల్ల అసలు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి. సో నేను ఒక మెయిల్ కంపోజ్ చేయాలి, మెయిల్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు మెయిల్ అందరికీ సేమే, బట్ పర్సన్ టు పర్సన్ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, చిన్న ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ అనమాట, పర్సన్ టు పర్సన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము అనేది అది వాళ్ళ పేరు మాత్రమే కనిపించాలి, మిగతాగా మాత్రము మెయిల్ బ్లాక్ కనిపించాలి. ఓకే, మెయిల్ బ్లాక్ కనిపించాలి. సో అలాంటప్పుడు చూడండి, సో నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను సింపుల్గా, వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫంక్షన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను. నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా యాజ్ అ ఆర్గ్యుమెంట్. నేమ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్, ప్రింట్లో రాస్తున్నాను నేమ్ ప్లస్ గుడ్ నేమ్ ప్లస్ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఎవరి పేరు అయితే పాస్ అవుతుందో వాళ్ళ పేరు ప్లస్ గుడ్ మార్నింగ్ అని వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ మెయిల్ బ్లాక్ ఉంది అని అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ నేను మెయిల్ బ్లాక్ రాయలేదు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ ఎ మెయిల్ బాక్స్, లేదు అందరికీ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ చేయాలి, గుడ్ నైట్ అని మెసేజ్ చేయాలి, సో అలా అయినా అనుకోండి. సో వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ ఫంక్షన్ నేను ఫస్ట్ జోష్న నేమ్ ఇస్తున్నా, నెక్స్ట్ రోజా నేమ్ ఇస్తున్నా, నెక్స్ట్ కౌడిన్య, మేఘన, ప్రసాద్, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్ ఇస్తున్నా. సో అందరికి ఏమవుతుందండి, వాళ్ళకు ఎలా వెళ్తుంది చూడండి, వాళ్ళకి జోష్న గుడ్ మార్నింగ్, రోజా గుడ్ మార్నింగ్, కౌడిన్య గుడ్ మార్నింగ్, మేఘన గుడ్ మార్నింగ్, ప్రసాద్ గుడ్ మార్నింగ్, ఇలా ఎవరి పేరుతో వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతుందండి. ఓకే, పాస్ చేసింది ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్, వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇంకా స్టోరీ ఇంకా రాయాలి అంటే మెయిల్ బాక్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ రాస్తే యూ విల్ సీ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? కిరణ్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? లేదండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ నెంబర్స్ యూ కెన్ పాస్. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్నే పాస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి, మీరు ఎన్నైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, మనం రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్తో వెళ్దాము, తర్వాత టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద అదర్ టాపిక్స్. సో రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఐఫోన్ సపరేటెడ్తోనే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఐఫోన్ సపరేటెడ్తోని నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటండి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నేను పాస్ చేస్తాను, అవి రెండు ఐఫోన్ సపరేటెడ్తోనే రావాలి. ఎస్ వస్తాయండి, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో ఐఫోన్ సపరేట్గా రాస్తే యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ సేమ్. సో చూడండి, రాజ్ కుమార్, వంశీ పాసం, సాయి తేజ. ఓకే, అలా కాదు అని అనుకుంటే సాయి కుమార్. ఓకే,
పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే. రామ్ చరణ్ కొనిదెల్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నానండి, నేమ్స్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో చరణ్ కొనిదెల ఐఫోన్ సపరేటర్తో వచ్చింది. రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ చరణ్, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ కొనిదెల. చరణ్ ఎఫ్ నేమ్కి వెళ్తుందండి, కొనిదెల ఎల్ నేమ్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ పవన్ ఎఫ్ నేమ్కి వెళ్తుంది, కళ్యాణ్ ఎల్ నేమ్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ సాయి ఎఫ్ నేమ్కి వెళ్తుంది, కుమార్ ఎల్ నేమ్కి వెళ్తుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏమవుతుందండి, ఇవి ఫస్ట్ ఏవైతే రాస్తామో అవి ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతాయి, సెకండ్ ఏమైతే రాస్తామో అవి సెకండ్ దానికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో మీరు ఎన్నైనా రాయొచ్చండి, ఇలా ఇన్నే రాయాలి అన్నే రాయాలి అని రూల్ ఏం లేదు. హౌ ఆర్డర్ యువర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ గివ్. ఓకే, మీరు ఏదైతే ఆర్డర్లో రాస్తున్నారో ఆ ఆర్డర్ ఇది ఇచ్చేస్తుందండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, రెండు లైన్స్లో రాశాను. ఫస్ట్ లైన్లో ఎఫ్ నేమ్ తీసుకున్నాను, సెకండ్ లైన్లో ఎల్ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. మీ లాజిక్ మీదండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఫోన్ సపరేట్ ఇలా ఇవ్వాలంటున్నారా, లేదా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సపరేట్గా ఇవ్వాలంటున్నారా, ఆ లాజిక్ మీ ఇష్టం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, దెన్ వీ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్. ఎందుకంటే ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, విల్ కంటిన్యూ ఆన్ దాట్. ఇఫ్ నాట్, వీ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అన్న ప్యాటర్న్ అను లిస్ట్ అసైన్మెంట్స్ ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్న, రేపు కానీ ఇప్పుడు కానీ. ఓకే అండి, రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకు ప్యాటర్న్ రాలేదా? నాకు అది లాజిక్ నాకు అది అర్థం కాలేదన్న, ట్రై చేసి. ఓ సరే అండి, రేపు చూద్దాం. షూర్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ.